안녕하세요. 제16강 글의 적절한 제목 찾기 두 번째 강의로 들어가겠습니다. 자, 1번 2016년 국가직 9급에 나왔던 문제입니다. After analyzing a mass of data on job interview results, a research team discovered a surprising reality. job 인터뷰 결과에 대한 mass of data, 데이터의 다량의 데이터, mass는 물론 집합이지만 데이터를 분석한 후에 a research team, 어떤 의미가 있느냐를 연구하는 연구팀이 놀라운 하나의 사실을 찾아냈습니다. Did the likelihood being hired depend on qualifications? 어떤 인터뷰이, 그러니까 잡 인터뷰에 응한 그런 인터뷰이들이 being hired, 고용이 될 likelihood, 가능성이 depend on qualifications, 그 사람들이 가지고 있는 자질들, 소위 말하는 스펙에 의존하였는가? 우리나라 같으면은 토익 스코어가 얼마고 자격증이 뭐 있고 이런 것들이겠죠. Or was it work experience? 그러니까 그러한 자질들에 의존하였는가? 아니면 과거의 일의 경험, 경력이 중요한 것이었는가? In fact, it was neither. 사실은 두 가지 다 아니었습니다. It was just one important factor. Did the candidate appear to be a pleasant person? 사실은 다음과 같은 하나의 중요한 요소에 의존하는 것이었는데 그것은 지원자가 appear to be a pleasant person, 아주 다른 사람에게 어떤 좋은 인상을 주는 그런 좋은 인상의 사람이었는가, 기쁨을 줄 수 있는 사람이었는가 하는 것이 중요한 요소였다. Those candidates who had managed to ingratiate themselves were very likely to be offered a position. They had charmed their way to success. Those who, 이러한 지원자들, managed to ingratiate themselves. ingratiate 그러면은 1번이죠. 보통 제기동사로 많이 쓰이는데요. ingratiate oneself 그러면은 다른 사람의 환심을 사다. 그러니까 저 친구 괜찮아 이렇게 인상을 줄 수 있느냐. gratitude 그런 감사. 그래서 ingratiate oneself 환심을 살 수 있느냐. 여기서는 뭐 어필, 좋은 pleasant person으로 어필할 수 있었던 candidates는 지원자들은 very likely to be offered a position. 직장의 일자리를 offer. 그러니까 합격의 자리를 얻을 수 있을 가능성이 매우 많았다. They had charmed their way to success. charm을 동사로 썼어요. 그들은 스스로를 매력적으로 보여서 their way to success, 성공으로 가는 길을 얻어냈다. charm their way to success. 그들의 성공으로 가는 길을 매력적으로 만들었던 자들이었다. Some had made a special effort to smile and maintain eye contact. 그들 중 어떤 자들은 미소를 짓고 상대방과, 즉 인터뷰어들과, 그러니까 인터뷰하는 사람은 인터뷰어, 인터뷰를 하러 시험을 보러 오는 사람은 인터뷰이 이렇게 하면 되겠죠. 그러니까 면접 담당관들에게 미소를 보이고 그들과 눈을 이렇게 마주치는 그러한 상황을
연출하였다. 특별히 노력하였다. Others had praised the organization. 또 다른 사람들은 그 회사 조직체를 칭찬하였다. 그러니까 무조건 칭찬하는 것은 아니고 이 회사에 무엇이 좋은 점이고 무엇이 좀 문제가 있고 그래서 나는 이 회사에 지원하게 됐다라는 동기 이런 것들이 중요하다는 것을 보여준 거죠. This positivity had convinced the interviewers that such pleasant and socially skilled applicants would fit into the workplace and so should be offered the job. 이 적극성, 긍정적인 태도, positivity, 반대는 negativity 그러면 되지 않겠어요? 그것은 the interviewers, 면접 담당관들에게 확신을 준 거예요. That year에 such pleasant, socially skilled applicants, 그렇게 좋은 얼굴 모습을 하고 기쁨을 주고 사회적으로 skill, 자기 나름대로의 사회적, 사교적인 기술을 가진 자, 미소를 짓고 상대방과 이야기할 때는 눈을 마주치며 동의를 구하고 거기에서 상대방의 의지를 알아내는 그러한 지원자들이 fit into the workplace, 그 일자리에 잘 맞고 그래서 should be afforded the job, 거기 일자리를 제공받아야 된다라는 사실을, 그럴 수 있다는 사실을 면접 담당관들에게 확신시켜 준 거죠. 제목은요, qualification이나 work experience보다는 그 사람이 pleasant person이 될 수 있느냐의 문제다. To get a job, be a pleasant person. 1번 정답. More qualifications bring better chances. 자질 스펙이 많으면 성공할 기회가 더 많아진다. No. It is ability that counts, not personality. counts가 이렇게 자동사로 쓰이면 중요하다. 중요한 것은 personality, 인품이 아니라 능력이다. 오히려 반대죠. Show yourself as you are at an interview. 인터뷰에서는 있는 모습 그대로를 보이라. 그게 아니죠. 미소를 짓기도 하고 상대방과의 눈 아이 컨택트도 해야 된다. 비교적 말씀드린 것처럼 제목 찾기는 답이 비교적 쉽게 나옵니다. 2번 갑니다. Democracy can be maintained only if the people love their country and its laws. 민주주의는 유지될 수가 있습니다. 단지 이러한 경우에만. The people, 국민들이 국가를 사랑하고 its laws, 국가의 법률을 사랑할 때, 국가를 사랑하고 법을 지킬 때, 이게 첫 번째 조건이고요. 넷째 줄로 내려가면 democracy depends also upon the love of equality. 여기에 또 하나의 이제 민주주의의 유지가 또 하나의 이제 단서가 있죠. 민주주의는 평등을 사랑하는 것에 의존한다. 그러니까 민주주의의 유지는 국민들의 국가 사랑과 법률 준수 그리고 평등의 원리에 대한 사랑. 자, 구체적으로 보시죠. If a democracy can keep its love of virtue, enforcement of law, it can avoid the two excesses, inequality which leads to tyranny and extreme equality which leads to the despotism of a single person. 만약에 A democracy는 민주주의 국가, 위의 첫 줄의 democracy는 민주주의라는 추상명사, 첫째 줄 마지막에 보이는 A democracy 둘째 줄로 가면서 이거는 민주주의 국가, 보통명사화 되었어요. 한 민주국가가 its love of virtue, 미덕에 대한 사랑을 유지하고, 그러니까 국가의 국민들이 국가를 사랑하는 것도 하나의 미덕이죠. 국민들의 미덕에 대한 사랑과 enforcement of law, 법의 시행, 법의 집행을 keep,
유지할 수 있을 때, 그러니까 법의 집행이 제대로 이루어지지 않으면 무법천지가 되지요. 법에 정해진 규칙이나 법률을 잘 집행하고 시행할 수 있을 때, 국가는, 민주주의 국가는 avoid two excess, 두 개의 극단적인 상황을 피할 수 있습니다. excesses, 보통 명사화 됐죠. 하나는 inequality, 또 하나는 extreme equality. 그러니까 두 개의 극단이 하나는 equality, inequality. 이거는 extreme equality. 이거는 국민과 이게 이퀄하지 않는 거죠. 이퀄한데 너무 극단적으로 이퀄해서 모두가 다 평등하다. 모든 것이 다 평등하다. 이렇게 되면 국가가 운영이 될 수가 없어요. Which leads to tyranny, 폭정으로 가는 inequality. 자, 폭정을 하는 폭군은 자기가 국민들의 제일 위에 있어서 마음대로 할 수 있다. 이런 생각을 갖기 때문에 국민들과 불평등한 상황이 나타나죠. 또 하나는 extreme equality which leads to the despotism of a single person. 한 사람이 모든 것을 주무르는 despotism, 전제주의. 그러니까 하나의 전제주의, 이제 티러니와 데스파티즘을 혼동하시면 안 되고요. 티러니는 폭정이에요. 그러니까 국민들을 아주 몰살게 하는 정책을 수행해서 전체적으로 어떠한 일이 발생할지를 짐작할 수 없는 그런 인이퀄리티 상태. 데스파티즘은 한 사람이 모든 것을 좌지우지하는, 그러니까 법이나 제도에 따라서 통치하지 않고 자의적으로 통치를 하는데 어느 정도 기간, 어느 정도의 연속성은 조금 짐작할 수가 있어요. 그러니까 그러다가 이제 전제주의로 가다가 이제 독재자가 되고 폭군이 되고 하는 과정이지만 어쨌든 티러니는 inequality 문제고 despotism은 extreme inequality, 극도의 평등, which leads to the despotism of a single person. 한 사람 한 사람이 다 평등하다라는 전제주의. Democracy depends also upon the love of equality. 민주주의는 equality, 평등에 대한 사랑에 의존합니다. 그런데 extreme equality는 안 된다 이런 얘기죠. It becomes corrupted not only when the spirit of equality is lost, but also when there is too much equality. That is when each person thinks himself and herself equal to the leader he has chosen to put in command. 민주주의는 타락하게 됩니다. Not only when, but also when. 이렇게 되죠. The spirit of equality, 평등의 정신이 상실되고 사라질 때. 또한 too much equality, 너무 equality가 많을 때. 그러니까 평등의 정신이 사라지는 것은 inequality가 되는 거고요. 또 하나는 too much equality, 너무 많은 평등이 존재한다는 것은 extreme equality로 가는 거죠. 다시 말하면 when each person thinks himself, 개개인이, 국가를 구성하는 개개인이 himself or herself, 자신이 equal to the leader, 지도자와 똑같은 상태로 평등하다. 똑같이 평등하다. He has chosen to put him in command. he는 물론 himself, 이제 each person이죠. 그가 선택한 지도자, to put in command. 그러니까 명령의 위치에 있도록, 여기서는 명령보다는 통치를 할 수 있도록 자신이 선출한 리더와 똑같이 이퀄하다. 대통령을 내가 뽑았지만 대통령 생각을 다 받아들일 수 없다. 내 생각도 똑같이 받아주라. 이렇게 될 때는 문제가 된다 이 말이지. 그거는 극단적 평등으로 가는, 그래서 1인 모든 한 사람 한 사람 의견이 다 옳다고 이야기하면은 뭐 무정부 상태가 되고
이거는 민주주의가 아니지요. When this happens, there appear little tyrants who have all the vices of a big tyrant. 이러한 일이 발생하면, 그러니까 모든 사람이 자기가 선출한 지도자만큼 동등하다고 하는 극단적인 평등의 상황이 발생하면 조그마한 독재자들이 나타나죠. Who have all the vices of a big tyrant. 커다란 독재자의 악덕을 지닌 조그마한 독재자들. 그러니까 국민 한 사람 한 사람이 독재자가 된다 이 말이죠. And soon the big tyrant takes command. 그리고는 최고의 커다란 타이런트가 takes command. 통치를 하게 되고 the people lose everything. 국민들은 모든 것을 잃게 됩니다. 민주주의의 유지는 국민들이 국가를 사랑하고 법률을 준수하고 평등을 사랑할 때, 평등은 inequality로 가면 폭정이 나오고 tyranny, tyrant, 극단의 평등은 despotism, 전제주의로 가서 개개인이 다 전제군주처럼 행세하고, 이것은 나중에 하나의 커다란 폭군으로 나타나고 국민들은 모든 것을 잃게 된다. Little tyrant and big tyrant. 네. Meaning of equality in a democracy. 민주주의 국가에 있어서 평등의 의미, 평등에 대한 의미 내용은 아니죠. Two excessive features of democracy. 민주주의에서 두 개의 극단적인 특징. 물론 inequality, extreme equality라고 하는 극단적인 두 개의 대조적인 개념이 나오기는 했습니다만 이것이 주제 제목은 아니죠. Effective way of maintaining democracy. 민주주의를 유지하는 효과적인 방법. 국민의 국가에 대한 사랑, 법의 시행, love of equality. 따라서 답은 4번이 되겠습니다. (3번) 갑니다. Natural resources have had a great influence on history, for nature determines to a great extent where man shall live, what kind of work he shall do, what he may produce, and the routes over which he must travel and transport his products. 자연 자원은 역사에 커다란 영향을 미쳐왔습니다. For, 왜냐하면 nature determines, 자연은 결정하기 때문이죠. To a great extent, 상당한 범위에 이르기까지. Determines, 목적어, where man shall live, 사람은 어디에서 살 것인가. 보통 물이 많고 평평한 평야가 있는 곳에서 사람들이 많이 살죠. 물이 없거나 산악지역이거나 뭐 이런 것은 아니죠. What kind of work he shall do, 어떤 일을 사람이 할 것인가. What he may produce, 어떤 것을 생산할 것인가. And the routes over which he must travel, 그리고 사람이 여행을 하거나 transport his products, 그가 생산한 생산품을 운반할 길을 어디에서 가질 수 있느냐 하는 루트의 문제들을 자연은 결정해 주죠. 상당한 범위에 이르기까지. 그래서 이제 도시가 형성이 되고 사람들이 살고 하는 데를 보면 물이 많고 교통의 요지가 되고 산악지역이 아니고 또 물론 바다에 근접해 있어서 물이 많아야 되지만 바다 위는 안 되고 이런 것들은 자연이 결정해 주는 내용들이고 이것이 역사에 커다란 힘을 미쳐왔다. 역사에 힘을 미치는 이유는 그 지역에서 사람들이 부락을 이루고 마을을 이루고 도시를 이루고 국가를 이루면서 역사를 형성하게 되니까요. Because of its influence upon economic life, natural environment goes far to determine man's habits and desires
and even his social and political point of view. 자연이 economic life, 경제적인 삶에 영향을 미치고 있기 때문에 natural environment, 자연 환경은 goes far, 멀리 갑니다. to determine, 결정하는 데 있어서 멀리 간다. 그러니까 이것을 결정하는 데 자연 환경이 중요한 역할을 한다. goes far, plays a big role in determining man's habits and desires. 인간의 습성과 습관과 욕망들을 결정하는데 자연 환경이 중요한 역할을 하고 and even his social and political point of view. 또한 그의 social point of view, 사회를 보는 눈과 political point of view, 정치를 보는 정치적 감각이나 생각들까지도 자연 환경은 결정해 줍니다. 나라가 크냐, 나라가 작으냐, 또 사면이 땅으로만 되어 있는 내륙 국가냐, 아니면은 사면이 바다로 둘러싸여 있는 섬나라 국가냐, 아니면은 삼면이 바다로 한 면은 육지로 둘러 있는 반도 국가냐, 아니면은 큰 대륙의 땅을 지니고 있는 큰 나라들이냐 하는 자연 환경은 그 사회에 살고 있는 사람들의 습성과 욕망, 그리고 사회를 보는 눈, 정치를 보는 눈도 결정한다. Civilization has been defined as a process of conquering nature. 그리고 사람들이 모여 살면서 이루는 문명은 conquering nature, 자연을 정복하는 과정으로 정의되어 왔습니다. 자연은 사실은 정복하는 게 아니고 자연에서 우리가 수능하면서 살아야 되는 거지만, 그러니까 우리가 이용 가능한 땅을 개발해서 이용할 수 있느냐 없느냐, 바다 위에다가 다리를 놓아서 사람들이 편하게 왔다 갔다 할 수 있도록 하느냐, 육지의 기간이 되는 도로망, 철도망을 만드느냐, 인구가 너무 많을 때 지하로 지하철, 전철 노선을 만드느냐 하는 이러한 것들이 문화의 과정들이라면, 이러한 것들은 자연을 정복하는 과정이다. 정복이라기보다는 자연을 이용하는 과정이다. 어쨌든 여기서는 conquer라는 것을 썼습니다만, thus 이름으로써 we have been modifying nature and nature modifying man. 우리는 자연을 modify, 변화시켜 왔으며 인간의 욕구에 맞게, 그리고 자연도 인간을 변화시켜 왔습니다. We have been modifying nature and nature has been modifying man. 조동사 부분이 생략되어 있습니다. Definition of nature, 자연의 정의 아니죠. Nature and economy, 자연과 경제, 이것도 아니고요. Influence of nature upon man, 인간에게 미치는 자연의 영향력. 첫 번째 줄에서도 그랬죠. Natural resources have had a great influence on history. 역사는 인간이 만드는 거니까 이걸 man으로 바꿨습니다. The conquest of nature by man, 인간에 의한 자연의 정복. 그것은 문화를 형성해가는 하나의 과정이지 제목은 아니죠. 네, 비교적 쉬운 글이었습니다. 4번. The only environment the artist needs is whatever peace, whatever solitude, and whatever pleasure he can get at not too high a cost. 유일한 환경 that the artist needs. 예술가가 필요로 하는 유일한 환경은 whatever peace. 이때 이제 whatever는 복합관계 대명사인데요. whatever peace, whatever solitude, and whatever pleasure he can get. 아티스트가 얻을 수 있는 모든 peace, 평화, all the solitude,
and all the pleasure that he can get. 자, 이런 걸 문법 문제에서 제가 어법 문제 다룬 적이 있습니다. that는 get의 목적어죠. 목적어. 그래서 all 이렇게 연결되어 있어요. 그가 얻을 수 있는 모든 평화, 모든 고독, 모든 즐거움이다. 그런데 이것을 어떻게 얻어요? at a cost. 이러한 비용으로. 근데 여기에 그다지 not too high. 그래서 이게 꾸며준 역할을 하죠. 그다지 높지 않은 비용으로 값을 치름으로써. 원래는 at a cost인데 not too high가 들어가요. 형용사, 부사 이렇게 들어가니까 관사가 이렇게 들어갑니다. 이렇게 보시면 그러니까 what a nice day. 근데 how nice a day. how가 부사가 앞으로 나오면 형용사 나오면 관사는 이렇게. 이거는 형용사 역할하니까요. 자. 예술가는 뭐 여러 가지 종류가 있습니다만 이 글에서는 작가를 의미합니다. 작가가 필요로 하는 유일한 환경은 그가 그다지 많은 비용을 치르지 않고 써도 얻을 수 있는 모든 평화, 모든 고독, 모든 즐거움이다. 평화는 작품을 쓰는데 좋을 거고요. 즐거움도 있으면 좋을 거고요. 고독은 뭐냐? 혼자 있을 때 좋은 작품이 나온다. The writer doesn't need economic freedom. 작가는 경제적 자유를 필요하지 않습니다. 그냥 돈이 많아가지고 돈 문제에 걱정하지 않아도 되는 그런 상황은 작가가 요구하는 것이 아니다. All he needs, all that he needs, that가 생략되어 있죠. all이 주어니까요. is a pencil and some paper. 연필 한 자루와 약간의 종이면 충분하다. My own experience has been that the tools I need for my trade are paper, tobacco, food, and a little whiskey. 내 자신의 경험은 이러한 것이었다. The tools that I need, the tools which I need for my trade, for my job. trade는 for my job, for my writing. 뭐지? 작가니까요. 내가 글을 쓰는 데 있어서 필요로 하는 the tools, 도구, 연장들은 paper, 종이와 tobacco, 담배 피우는 건 좋지 않습니다만은 원 작가가 이렇게 썼으니까 food, 약간의 먹을 것과 a little whiskey, 약간의 위스키 정도면 됐다. 많이 먹어버리면 이렇게 혼미한 상태에서 좋은 작품이 나올 수도 있을 거고 안 나올 수도 있을 거고요. 그러니까 약간의 흥을 더 누워주는. 그래서 제가 언제 글을 읽었는데 쉴러든가요? 누군가 아니면은 괴텐지, 자기가 글을 쓰는데 그냥 무미건조한 상태에서는 어떤 생각이 떠오르지 않으니까 자기가 사용하는 책상의 서랍에다가 썩은 사과나 썩은 과일 같은 것을 넣어놓고 완전히 썩어버리면 안 되겠죠. 약간은 시간이 오래된 과일을 넣어놓으면 거기서 이상한 냄새가 조금 나오면서 자기의 생각을 자극하였다라는 그런 것을 제가 읽은 적이 있는데요. 어쨌든 종이는 글 쓰는데 필요한 거고 토베코는 뭐 권련 담배죠. 그 담배를 피면서 생각이 날 수도 있고 음식을 뭐 모든 사람은 필요하니까 약간의 음식이 있어야 되고 그리고 약간의 위스키, 혈액순환을 위해서. I have never known anything good in writing to come from having accepted my any free gift of money. 나는 결코 어떤 좋은 것도 알지 못해왔습니다. In writing, 글을 쓰는 데 있어서 anything good to come from. thing으로 끝난 말은 형용사가 언제나 뒤에 와요. anything good, something good, nothing good, everything good. 왜냐하면 which 기사 생략되어 있거든요. anything which is good, anything that is good, something that is good to come from having accepted any free gift of money. 어떤 사람이 당신에게, 작가에게 돈을 몇만금을 그냥 공짜로 주겠다 하는
자유롭게 얻는 그런 돈의 선물을 받았을 때 좋은 작품은 결코 나오지 않는다 하는 것이 나의 경험을 통해서 안 것이에요. 아무래도 돈을 준 사람에 대한 생각이 있고 그 사람에 대한 빚을 진 것 같을 때니까요. The good writer never applies to a foundation. 훌륭한 작가는 결코 어떠한 단체, 파운데이션, 그러니까 요새 보면은 문학 작품의 작가들을 지원하는 그런 기업들이 문화위원회 단체를 만들어서 주죠. 반드시 나쁜 것만은 아닌데 훌륭한 작가는 결코 그러한 어떠한 단체에 이제 돈을 달라고 지원하지 않습니다. He is too busy writing something. 그는 무언가를 쓰고 작품을 만드는데 너무 바빠서 그렇게 지원할 시간적 여유가 없습니다. If he isn't first rate, he fools himself by saying that he hasn't got time or economic freedom. 만약에 그가 인류의 작가가 아니라면 그는 fools himself, fool이 동사로 쓰였어요. fool 원세, 스스로를 속이고 스스로를 바보로 만드는 것입니다. By saying that 이런 이야기를 함으로써 he hasn't got time, 시간이 없어요. or economic freedom, 경제적인 여유, 경제적인 자유. 자유라고 하는 것은 내가 돈 문제로부터 벗어나서 돈을 생각하지 않고 그냥 작품 활동만 할 수 있는 그런 것이 없기 때문에 내가 좋은 작품을 못 쓴다. 이거는 삼류 작가들이나 하는 말이다. Good art can come out of thieves, bootleggers or horse swipes. 좋은 작품은 여기서 아트는 뭐 이렇게 라이팅 하다가 아트로 했습니다만은 꼭 라이팅뿐만 아니라 다른 예술에도 적용이 되니까요. 그러나 본문의 흐름으로 보면 good writing 할 수 있죠. 좋은 작품이 thieves, 도둑으로부터 나올 수도 있죠. 도둑이 자질이 있다면, 글 쓰는 능력이 있다면. bootleggers, 밀매업자로부터 나올 수도 있고 horse swipes, 마부로부터 나올 수도 있어요. swipe 그러면 마부라는 뜻이 있습니다. 자, 누구나 글 쓰는 능력이 있고 그림을 그릴 능력이 있으면 자질을 가지고 태어났으면 좋은 작품 만들 수 있어요. People really are afraid to find out. 그런데 사람들이 진정으로 걱정하고 두려워하는 것은 to find out. 이런 것을 알게 될까 봐 걱정하는 거예요. Just how much hardship and poverty they can stand. 작가가 되는 생활, 작가 생활을 하는 데서는 너무 많은 hardship이 있고 또 많은 가난의 문제가 따르는데 그것을 they can stand. They can 앞에 한번 나왔었죠? 참아낼 수 있느냐? They can put up with. They can bear. They can tolerate. They can endure. 그들이 그렇게 많은 어려움과 가난을 참아낼 수 있느냐? 이것을 알아내는 게 사람들이 실질적으로는 두려워하는 거예요. 그러니까 무슨냐? 그들이 좋은 작품을 쓸 수 있고, 예, 도둑이나 밀매업자나 마부들도, 그러나 그들이 글 쓰는 데에 따르는 괴로움을 얼마나 오랫동안 참아내서 좋은 작품을 계속해서 만들어낼 수 있을까? They are afraid to find out how tough they are. People, they는 앞에 있는 they는 people이고 사람들은 두려워하고 걱정하는 거죠. 이런 것을 find out. How tough they are. 이때 they는 hardship and poverty로 보시면 되죠. 이 어려움과 가난이라고 하는 것이 얼마나 tough, 힘들고 참기 어려운 것인가 하는 것을 찾아내는 것을 두려워하는 거죠. 찾아내는 것을 두려워한다 하면 두려워서 이제 그렇게 되면 실질적으로 좋은 작품 생활을 계속하기가 어렵다고 생각하니까 인류 작가가 아닌 바에, 진정한 작가가 아닌 바에야. Nothing can destroy the good writer. 훌륭한 작가는 어떠한 것도 훌륭한 작가를 파괴할 수는 없습니다. 그러니까 훌륭한 작가는 하드십이나 파버티에 구애되지 않고 작품 생활을 해나가죠. 경제적인 여유가 있든 없든. The only thing that can alter the good writer is that
훌륭한 작가를 alter, change, transform, 변화시킬 수 있는 단 하나의 일은 죽음입니다. 죽게 되면 작품 활동이 끝나는 거니까요. The good writer and death. 훌륭한 작가와 죽음. 제목이 되기에는 좀 부족하고요. The destroyers of the artist. 예술가를 파괴하는 것들. 그것도 내용상으로 나와 있습니다만 아니죠. 첫째 문줄에 The only environment the artist is whatever peace, whatever solitude, and whatever pleasure it can get at not too high a cost. 그 다음에 doesn't need economic freedom. 이게 이 문장의 주제이면서 제목을 찾아낼 수 있는 부분이죠. 3번 The writer and economic freedom. 작가와 경제적 자유. 물론 경제적 자유로부터 벗어나야 된다. 경제적인 문제에 신경 쓰지 않아야 된다는 내용이 들어있죠. 4번 Hard situations the artist goes through. 작가가 겪게 되는 어려운 상황들. 물론 내용상으로 있지만은 그것이 어쩌다는 거예요. 제목은 아니죠. 네, 그래서 답은 3번이었습니다. 네. (5번) 글 갑니다. Nothing perhaps raises more curiosity in ordinary daily life than the way in which somebody who has perhaps a very remote connection with ourselves and our affairs creeps in upon our consciousness and dominates it. 그 어떤 것도 more curiosity, 더 많은 호기심을 불러일으키지 않는다. In ordinary daily life, 우리의 평범한 일상의 삶에서 more than, 뭐뭐만큼 the way, 이런 상황, 방식, 이런 그런 것만큼 in which, the way in which, where 이렇게 해도 좋은데요. in which somebody who has perhaps a very remote connection with ourselves, 우리들과 아마도 매우 먼 연관성이 있어요. 우리의 가족 구성원도 아니고 우리의 주변의 친척도 아니고 학교를 같이 다녔던 친구도 아니고 어쩌다가 만난 생각이 날 듯한 하나의 사람이, 그리고 our affairs, 우리들의 삶의 일들에 거의 매우 먼 관련이 있다. 즉 관련이 별로 없는 어떤 사람이 somebody, 주어, in which 이하에서 creeps in, 살짝이 기어들어와, 일부러 기어들어오는 게 아니고 우리의 머릿속에 나타나는 거죠. upon our consciousness, 우리의 의식 속으로 끼어들어와 dominates it, 그 의식을 지배하고 있는 그 방식, 그 문제보다 더 우리의 일상의 삶에서 호기심을 야기하는 것은 없다. 그렇죠? 전혀 모르던 사람일 수도 있고 거의 모르던 사람이 어쩌다가 우리의 삶의 일부분에 들어와서 우리에게 아주 무서운 어떤 인상이나 상황을 남겨놓는 경우를 지금 이야기하는 것입니다. 예를 들어서 I remember once staying with a man in a fine country house surrounded by a magnificent park, shut up most securely from all of the world, and worried to death by the personality of a certain butcher in a neighboring village. 이게 부채라는 말이 나오는데 이게 이제 문제가 되는 거죠. 나는 지금 기억합니다. Once, 한때, staying, 머물렀던 것을 기억해요. With the man, 어떤 사람과, in a fine country house, 어떤 훌륭한 시골 집에서, 그가 살던 집에서, surrounded by a magnificent park, 아주 멋지게 생긴 커다란 장엄한 공원으로 둘러싸여 있었던 집. Shut off most securely from all over the world. 세상의 다른 모든 지역이나
그런 사람들로부터 매우 안전하게 차단되었던 집, 그리고 에서 살고 있는, 그러면서도 worry to death, a man worry to death. 물론 이제 man in a fine country house 해놓고요. surrounded가 하우스를 꾸며줄 수도 있지만 man을 꾸며주는 곳에 보는 게 더 좋을 수 있겠죠. 장엄한 공원으로 둘러싸여 실제로 사는 것은 이제 집 안에 사는 거고, 또 다른 사람들이 거의 찾아오지 않는 그 시골집에 살면서, 그러나 worry to death, 거의 죽을 정도로 죽음에 이르기까지 worried, 걱정이 많았던, 근심 걱정이 많았던 by the personality of a certain butcher in a neighboring village. 이웃하는 마을에서 살고 있는 누군지도 잘 모르는 갑자기 끼어든 부처, 푸주간집 주인의 personality, 특징, 개성, 그 사람의 출현에 의해서 무시무시하게 걱정하고 두려움을 가졌던 사람과 한때는 같이 머물렀던 기억이 있습니다. 자기 이야기보다는 그 사람의 이야기죠. He didn't even get his meat from the man. he는 나가 같이 살았던 man이죠. 넷째 줄의 상황. 그는 his meat, 그가 먹는 고기를 from the man. the man은 부처겠죠. 그 푸주간집 주인으로부터 그는 고기를 사다가 먹은 것도 아니었고요. He was simply conscious of him, of his red face, his stout body, his blood-stained knife. 거기까지 일단 끊고요. 그는 단순히 머릿속에 이런 것을 의식하고 머릿속에 들어오는 거예요. 힘, 그 사람이 시도 때도 없이 머릿속에 나타나요. His red face, 그의 붉은 얼굴. 좋은 인상은 아니죠. His stout body, 185, 190은 돼서 아주 건장한 체격, 단단한 체격. His blood-stained knife, 그리고 피 묻은 칼. 푸주간 주인이니까 고기를 썰다 보면 피가 묻겠죠. 근데 이게 내가 같이 살았던 사람에게는 좋은 인상이 아니죠. 그것들이 시도 때도 없이 그는 의식이 된 거예요. And this man injured his happiness so serious. 그리고 이 사람, 그러니까 푸주간집 주인이 그의 행복, 이때 히스는 내가 같이 살았던 내가 아는 사람의 행복을 너무 심각하게 해쳐서 he sold his house, 그 사람은 자기 집을 팔고 went elsewhere, 다른 곳으로 이사를 떠나버렸습니다. That is an extreme case, I dare say. I dare say, 감히 말하건대 이거는 이제 보통 삽입절로 많이 쓰이죠. Perhaps, 아마도 이거는 극단적인 경우이기는 하겠지만, 그러나 it must be true that, 아마 사실이면 틀림없을 거예요. 사실이어야 된다가 아니고 사실이면 틀림없을 겁니다. All of us remember, 우리 모두가 remember the time, 이란 때를 기억하는 것은 누구에게나 사실일 거예요. When we have been affected by something of this fashion, 이러한 유형의 무언가에 의해서 우리가 영향을 받고 우리 삶이 지배를 받았었던 때가 우리 모두에게 있다는 사실을 우리는 사실로 받을 수밖에 없다. 감히 그렇게 이야기할 수 있습니다. 근데 이제 이 사람은 그 푸주간집 주인의 인상이 너무나 아주 무서워 보이고 과격해 보였기 때문에 근거 없는 하나의 걱정을 한 거죠. A wicked neighbor, 사악한 이웃. 그 사람이 사악한 것인지 아닌지 알 수 없어요. blood-stained, 피 묻은 칼을 가지고 다닌다고 해서 그 사람이 나쁜 일을 했다는 것은 아니죠. 고기를 썰었으면요. An unreasonable fear, 합리적이지 않은 근거 없는 두려움. 이게 답일 가능성이 많고요. A fantasy of a madman, 미친 사람의 fantasy, 광란의 환타지. 아니죠. A murder in a country house, 시골집에서의 살인사건. 살인사건 아니죠. 답은 2번. 답 찾기는 쉽잖아요. 이렇게. 비교적 내용 찾기가
쉬운 글들로 많이 되어 있습니다. 쉽게 나가고 있습니다. 13시강, 14강 그 앞에 있던 것들에 비해서. 예, 글을 이해하시는데 조금은 편안하시죠, 여러분? 6번, All Science. 이거는 또 과학의 문제고 또 생각을 깊이 해봐야 될 내용의 글이죠. 5번 같은 것은 그냥 단어만 알면 쉽게 지나갈 수 있는 거고요. All Science is a unit in that it has a certain uniformity of method. 모든 과학은 이때 science를 그냥 단수 명사로 받았어요. 그러니까 natural science, social science, medical science, 뭐 liberal science, 예, 인문과학, liberal science, humanities라고 해야 돼요. humanities. humanity가 아니고 humanities, 인문과학, social science, medical science. 다 과학의 학문이라 사이언스는 과학의 학문이라는 뜻이 있으니까요. 그 다음에 natural science, 자연과학, 이 모두를 그냥 all science, 인문과학, 사회과학, 의학, 이거는 medicine이라고 하면 돼요. 자연과학, 여기 s를 붙이면 medical sciences, 그러면 화학, 물리, 수학, 생물학 이런 것들이 지구과학 이런 것들이 들어가는 개별적인 학문의 이름이죠. 모든 과학은 unit, 하나의 통일체입니다. In that, 이러한 점에서 그것이 certain, 어떤 일정한 uniformity of method, 방법의 동질성을 가지고 있다는 점에서, 그러니까 과학의 방법론은 동일하다는 점에서 모든 과학은 하나의 통일체다. 이미 여기에서 답을 찾을 수가 있어요. It is commonly supposed that this method begins with observation and accumulation of facts. 흔히 이렇게 생각이 됩니다. This method, 이 과학의 방식은 begins with, 학문의 방식은 해도 좋고요. 이제 여기서는 자연과학적인 냄새가 많이 나니까 observation of facts, 사실에 대한 관찰과 accumulation, 그것을 축적하는, 쌓아 올리는 것으로부터 시작한다. 이제 observe 그러면 지난번에 한 말씀드린 것처럼 observation 그러면 관찰, observance 그러면 이거는 규칙의 준수, 지키는 거예요. 이거는 관찰. 그러니까 자연에 존재하는 사실들을 관찰하고 그것을 모으는 방법에서 과학은 시작하고, This is doubtless, ly를 붙여도 좋고 안 붙여도 좋습니다. doubtless는 형용사지만 부사로도 쓰이니까요. Sometimes the case, 이거는 의심할 여지 없이 가끔은 그런 상황이죠. 사실이다. The case는 true. 과학은 사실의 관찰과 수집으로 시작한다. 사실이죠. Sometimes 언제나가 아니고 But the massing of facts is not science. 그러나 사실들을 massing, accumulating, 모으는 것만으로는 과학이 아닙니다. 모아놓고 설명이 없으면 안 된다 이런 얘기죠. Science is rather their classification and the elucidation of their relationships. 과학은 오히려 their facts를 분류하고, 이거는 A그룹으로, 이거는 B그룹으로, 또 더 나아가서 B그룹에서도 또 세분화돼서 어느 섹션으로 분류하고 그 분류된 사실들의 관계를 elucidate, making clear, 분명히 설명하는 것이라고 할 수 있습니다. 자, 과학은 사실의 관찰과 축적에서 시작하지만 그것들의 관계를 설명하고 분류하고 설명하는 것이 과학의 주된 일이다.
It really begins with the discovery of facts that require more adequate explanation or with the realization that current theories regarding facts are faulty. 과학은 진정으로 여기에서 출발하고 시작합니다. Discovery of facts, 사실의 발견. That require, 요구하는 more adequate explanation, 보다 적절한 설명을 요구하는 사실의 발견. 우리가 자연 속에서 찾아보는 여러 가지 사실들이 있지만 이거 왜 이런 상황이 나타났지? 자, 뭐 알키메데스 원리 같은 것은 부산물로 나왔다고 하지 않습니까? byproduct. 그런 것이 중요한 것이 될 수 있으니까 설명을 많이 요구하는 사실들의 발견 또는 이러한 깨달음 realization that current theories 현재 통용되고 있는 이론들이 regarding facts 사실과 관련하여 regarding facts는 theories를 꾸며주는 거죠. faulty 잘못되었다라는 깨달음으로부터 그러면 잘못됐으니까 그 잘못된 설명을 바꿔야 되지 않겠어요? 거기서부터 진정한 과학이 시작된다. Having discovered something needing further explanation, the scientist formulates a hypothesis to that end. Something, 무언가를 발견하고 나서 needing은 something을 꾸며주는 현재분사 that needs further explanation, 더 많은 설명을 요구하고 필요로 하는 무언가를 발견하고 나서 과학자는 formulates a hypothesis, 하나의 가설을 만듭니다. 그럼 이제 데이터가 이렇게 있죠. 이게 데이터가 이제 facts를 한다면 이 사이의 관계들을 설명할 수 있는 설명을 explanation 하려면 further explanation 하려면 가설을 세워야 된다. 가설 A, B, C. A라는 방법으로 설명할 수도 있고 B라는 방법으로 설명할 수도 있고 C라는 방법으로 설명할 수 있어 가설을 설정하고 A, B, C 중에서 어떤 것이 가장 합리적인 가설인가를 inspection, 점검을 해야 되죠. 점검. 여기에는 more data, more facts, more data, 더 많은 자료가 필요하고요. 이 더 많은 자료를 만약에 B가 가장 잘 설명한다 그러면 하나의 theory나 principle로 나아가는 거죠. facts, 데이터가 있다. 데이터, 자연적인 데이터, facts가 있다. 설명을 필요로 한다. require explanation, 가설을 세우고요. ABC, 가설 하나만 있는 건 좋지 않죠. 적어도 2개 이상, 그 중에 어느 것이 더 좋은가 이론으로 발전시키기 위해서 점검을 하는데 점검은 더 많은 사실과 데이터를 적용해서 만약에 A는 30%밖에 설명하지 못하고 C는 20%밖에 설명하지 못하고 B가 만약에 이 데이터와 이 데이터를 합쳐서 70%를 설명한다. 그러면 B가 하나의 이론으로 갈 확률이 많아지는 거죠. 그래서 과학자는 formulates a hypothesis to that end. 그 목표를 위해서, end는 끄트머리인데 여기서는 목표, to that purpose. 그 목표 쪽으로 그러니까 설명을 하기 위한 가설을 formulate, 만들어내는 것입니다. In so doing, he uses all his knowledge, his power of analytical thought, and the discipline of his imagination. 그렇게 함으로써 in doing so 해도 되는데 in so doing 이렇게 많이 나옵니다. 그는 그가 가지고 있는 모든 지식을 이용하고 his power of analytical thought, 분석적 사고의 힘을 이용하고 and disciplined imagination, 그리고 질서 잡힌 균형 잡힌 상상을 하게 되죠. 설명을 하려면 이게 가설을 세울 때는 상상이 필요하죠. 이렇게 나왔을 거다. 근데 그게 상상이 없으면은 안 되죠. 근데 상상도
허무맹랑한 상상이 있으면 안 되고 discipline. 디시플린은 훈련이라는 뜻도 있고요. 학문이라는 뜻도 있어요. 그러니까 disciplined 그러면 훈련된, 그러니까 systematic, plausible, 받아들일 수 있는 그러한 상상을 이용하게 되죠. The validity of the hypothesis is then tested by further observations. 이 가설의 정당성, 이 가설이 올바른 것인가 아닌가 하는 validity는 tested, 점검이 된다. inspection, tested, 테스트가 되는 거죠. 네, further observation, further data, further facts에 의해서 점검이 되는 겁니다. Fellow scientists busy themselves in criticizing the hypothesis and comparing it with their own observations and hypotheses. 다른 동료 과학자들은 바쁘게 움직이죠. busy가 동사로, 제기동사로 썼습니다. 바쁘게 움직입니다. criticizing the hypothesis. 지금 자기가 아닌 동료, 이 fellow scientist들이 아니 지금 우리가 이야기하고 있는 과학자가 세워놓은 가설을 비평하고, 비난은 아니죠. 이거는 합리적인 가설이 아니다. 데이터를 설명하지 못한다. 그리고 comparing it, 그 가설을 with their own observations, 그들 자신의 관찰과 가설과 비교한다. 그래서 in criticizing and in comparing, 그렇기 때문에 같이 동명사 ing. In time, a tenable theory is worked out and widely accepted. 시간이 어느 정도 경과하면 in time, tenable은 지지할 수 있는, 그러니까 그럴 수 있어, 인정할 수 있는, 우리가 acceptable, 그런 이론이 worked out, 만들어지고 widely accepted, 널리 받아들여지고 퍼져나가게 되죠. 이거는 이제 과학이라고 하는 것이 어디에서 시작하느냐 하는 과학의 방법론적인 문제죠. Scientific method. 이 답일 가능성이 많은데요. 너무 짧아서 안 선택하는 그런 경우가 없기를 바랍니다. Validity of scientific uniformity. 과학의 동질성, 동일성의 정당성. 그건 아니죠. Importance of elucidation of scientific facts. 과학적 사실에 대한 자세한 상세한 설명의 중요성. 상세하게 설명하는 게 중요하지만 이게 이 글의 주제는 아니고요. 따라서 제목이 될 수 없고. Role of hypotheses in establishing theory. 하나의 이론을 확립하는 데 있어서 가설들의 역할. 가설의 역할이 중요하죠. 그러나 그거는 이제 나중에 이 사실들을 점검하고 설명하기 위한 가설, 그리고 이론, 프린시플, 원리나 이론으로 가기 전 단계의 가설을 설정하는 것이 중요하긴 하지만 이게 과학적 방법론의 일부에 해당되는 거니까 답은 1번 The Scientific Method. 자, 이거를 1번으로 제가 설정하면서 고민을 좀 했죠. 다른 것들에 비해서 짧아서 너무 쉽지 않을까. 근데 쉬우면서 또 이게 너무 쉬워서 이게 답이지 않을까, 답이 아니지 않을까 이렇게 생각하는 분들이 있을 수도 있다. 그러나 지금 이거는 과학의 방법론, 그리고 어디에서 과학이 시작하고 진정한 시작은 사실들을 축적하고 찾아내서 설명하고 가설을 세우고 점검하고 이론으로 가는 방법론적인 거예요. 그래서 답이 1번입니다. 예, 7번, 8번 두 개 남았는데요. 7번. It is the irony of history that whenever the common people have
after long struggle, obtain the power they have been striving for, they forthwith proceed to hand it over, in fact, if not in form, to strong men. Public favorites who have for one reason or another attracted the public support. 이거는 역사의 아이러니다. 아이러니는 풍자, 비꼬는 거죠. 그래, 그렇게 했는데 말이야. 그 뭐냐? 역사의 아이러니 뭡니까? Whenever, anytime when the common people, 일반 대중들이 after a long struggle, 오랜 투쟁을 한 후에 have obtained로 연결되죠. The power which they have been striving for. 이때 which는 for로 연결되니까요. 관계대명사 목적격 거의 다 생략이 되죠. 그들이 얻으려고 strive, 고군분투해 왔던, 노력해 왔던 권력이나 힘을 오랜 투쟁 끝에 얻어냈을 때는 언제나 프랑스의 시민혁명 뭐 이런 거 다 이해가 되지만 they forthwith proceed 그들은 당장에 금방 proceed to 이쪽으로 나아간다. 그러니까 이제 상황이 그렇게 되는 거죠. hand it over 이들은 power 그들이 찾으려고 얻으려고 노력해왔던 그 권력을 넘겨주죠. to strong men 소위 힘센 사람들에게 힘센 사람들은 뒤에 public favorites 동격이에요. 대중의 총아들, 대중의 사랑을 받는 자 for one reason or another 하나의 이런 이유 저런 이유로 해서 who have attracted public support 대중의 지지를 이끌어내고 그들을 매력적으로 대중들을 이끌어냈던 그 대중의 사랑을 받는 총아들이라는 소위 힘센 사람들의 괴로 in fact 사실상 if not in form in form은 형태적으로 그러니까 서류죠. 서류 공식적인 성문에 의해서 서류상으로는 아니지만 in fact 실질적으로 to strong men 힘센 사람들에게 권력을 넘겨주는 것은 이게 옛날에 그렇고 지금도 그러니까 proceed 현재형으로 써서 역사의 아이러니가 아닌가 한다. 역사의 아이러니다. 이게 이제 짧은 글이면서 이것도 답을 찾기가 쉬운 거죠. Often the people instinctively choose the right man. 종종 국민들은 본능적으로 올바른 사람, 국민들을 잘 위할 수 있는 올바른 통치가를 선택하지만 세미콜론 하고요. Sometimes, unfortunately, the choice is determined by emotional tests unrelated to the hero's capacity for ruling. 끊을까요? 가끔은 불행하게도 국민들의 선택은 emotional, 감정적인 테스트, 그러니까 감정에 의해서 결정이 됩니다. Unrelated to the hero's capacity for ruling. 그 영웅, 소위 말하는 스트롱맨의 영웅이라고 할 수 있는 사람의 통치의 능력과는 전혀 관계없이 감정적인 어떠한 시금석에 의해서 얼굴이 잘생겼어. 내 마음에 꼭 들어. 국민들을 잘 대해줄 것 같아. 실질적으로는 아니지만 그러한 감정에 치우쳐서 결정이 되는 경우가 많습니다. 그리고 they find too late that they have picked the wrong man and now cannot get rid of him as easily as they adopted him. 그들은 너무 늦게 알게 됩니다. 그러니까 끌어서 이제 뒤쪽으로 갑니다. 그들이 통치자를 잘못 뽑았다. 그리고는 cannot get rid of him as easily as they adopted him. 그들이 이때 adopted는 picked 선출했을 때만큼 그렇게 쉽게 그를 권좌에서 물러나게 할 수는 없다는 것을 알게 되는데 그것은 too late. 너무 늦게 알게 되는 것입니다.
국민들이 권력을 쟁취하기 위해서 선교자 선의 역할을 하는 그런 경우에도 국민들은 스스로의 권력을 유지하지 못하고 소위 대중의 사랑을 받는 총화 쪽으로 권력을 넘겨줘 버리는 소위 스트롱맨으로 가는 그런 경우가 많다. Difficulty of choosing the right leader. 올바른 리더의 선택의 어려움. 어렵겠지만 제목은 아닙니다. Role of instinct in choosing the leader. 지도자를 뽑는 데 있어서 본능의 역할 아니죠. Results of people's wrong choice of their leader. 잘못된 리더를 잘못 선택한 것의 결과. An irony resulting from people's struggle for power. 권력을 주고자 하는 국민들의 스트러글로부터 나오는 하나의 아이러니. 아이러니가 있기 때문에 답을 찾기가 너무 쉽습니다만은 처음에 A danger to democracy, 민주주의에 대한 하나의 위협 이렇게 해놓고 보니까 너무 또 광범위해요. 그래서 이거를 바꿨습니다. 그래 놓고 보니까 답을 찾기가 너무 쉬워졌습니다. 어쨌든 답은 국민들이 권력을 얻기 위해서 피나는 노력을 한 후에 결국에는 그 권력이 또 다른 힘센 사람으로 넘어가는데 대체로 그때 훌륭한 지도자가 되면 좋지만 그러지 못한 경우가 많다. 그래서 그 사람들을 권좌에서 밀어내기가 쉬운 것은 아니다. (16강의) 마지막 지문 8번으로 갑니다. Thinking is as unnatural and laborious an activity for human beings as walking on two legs is for monkeys. as 동등구문이에요. as unnatural and laborious as thinking과 walking을 비교했죠. thinking은 사람에게, walking은 원숭이 쪽으로 연결시켰습니다. 우리의 생각하는 것은 unnatural, 그러니까 thinking is an unnatural an activity, 하나의 행위죠. as 근데 여기에 as unnatural and laborious. 이때도 as로 연결되는데 이게 마치 앞에서 꾸며주는 역할이니까 as unnatural and laborious activity. 근데 여기 관사가 들어가 있어요. 그러니까 이걸 연결하는 접속사, 상관 접속사이지만은 마치 부사처럼 쓰인 거죠. 이게 how nice an activity 하는 것처럼. 그래서 이게 앞으로 나와 있습니다. 생각은 사람들에게 매우 부자연스럽고 힘든 활동입니다. 마치 walking on two legs, 두 다리로 걷는 것이 for monkeys, 원숭이에게 그런 것처럼. 그러니까 SS 동등 비교급으로 연결했는데 walking on two legs is a natural and laborious activity for monkeys. 그렇게 되는 거죠. We seldom do more of it than we have to, and our disinclination to think is generally greatest at all times when we are feeling the most comfortable. 우리는 more of it, thinking을 더 이상 하지 않습니다. seldom, 부정이죠. than we have to. 해야 할 때 하는 만큼 이상을 하지 않아요. 그리고 our disinclination, 하기 싫어하는 거. inclination은 그쪽으로 기울어지는 건데 disinclination, 싫어하는 성격. to think, 생각하지 않으려는 성향은 generally greatest, 일반적으로 최고조에 달합니다. at the times when, 이러한 때
We are feeling the most comfortable. 가장 편안하다고 느낄 때, 소위 배가 고프지 않고 배가 따뜻할 때 누가 높은 생각, 국가를 위한다는 커다란 생각을 하겠습니까? Since this human antipathy to the labor of thought is no less manifest in public life than it is in private affairs, mankind does not do very much of its theoretical thinking in easy and prosperous times. 자, 위에서 셋째 줄까지는 일반적인 개인에게 해당되는 이야기죠. 사람은 편안하면 역사적인 생각을 하기 싫어한다. Human antipathy, 사람의 반감, antipathy 다른 말로 disinclination. antipathy, anti는 반대죠. 이거는 감정이란 뜻이에요. 감정의 반대, antipathy, 그 다음에 apathy, 애는 없다, 무관심, sympathy, 감정을 똑같이 갖는 거니까 공감, 동정, 같은 생각, 같은 느낌. 네. 이렇게 사람들이 labor of thought, 생각의 힘, 생각하는 힘, 노력에 대해서 별로 좋아하지 않는 감정이 있는데 이것이 human antipathy가 no less than, 결코 적지 않다. 그러니까 뭐뭐만큼 그 양이 된다. No less manifest, 분명하다. Public life, 공적인 삶에서도. 그러니까 개인적인 그러한 깊은 사고에 대한 개인적인 반감이 공적인 대중의 삶에서도 똑같이 manifest 하다. It is in private affairs. 그러니까 개인적인 affair에 있어서만큼 인간이 깊은 사고를 싫어하는 것이 대중적인 삶에서도 no less, no less는 as manifest as, 똑같이 분명함으로 인류는 does not do very much of its historical thinking, 역사적 사고를 거의 하지 않는다. In easy and prosperous times, 쉽고 번영하는 시대에는, 그러니까 태평성대에는 훌륭한 국가적 인물이 잘 안 나온다. 우리가 조선 왕조의 역사를 보면 임진왜란이나 뭐 어떤 병자호란이나 뭐 이런 것들의 외적의 침략을 받았을 때 이순신 같은 유명한 국가를 위하는 이러한 인물들이 나오게 되는 것이다. In such times, we are mostly content just to live through history without realizing that we are traveling down a stream. And though in the past, the periods of anything like general well-being in human affairs have usually been short, they have also usually been long enough to lull people into the delusion that, 너무 길어졌어요. 거기서 끊겠습니다. 일단. In such times, easy and prosperous time, 쉽게 생활하고 편안한 그런 번영하는 태평성대에는 우리는 대부분이 컨텐트 만족하죠. Just to live through, 살아가는 데 만족합니다. Through history, 역사를 살아가요. Without realizing that, 이러한 사실을 깨닫지도 않고 We are traveling down history, 우리가 역사의 흐름을 따라 traveling down, 내려가고 있다라고 하는 것을 깨닫지도 못하고 traveling up이 아니고 traveling down에도 의미가 있죠. 그것은 역사의 흐름이 지금은 퇴보하고 있다라는 그 시기에 살고 있다는 것을 느끼지도 않고 못하고 and though, 그리고 in the past, 과거에 the periods of anything like general well-being in human affairs, 인간사에 있어서의 일반적인 모든 사람들이 갖는 well-being, 잘 사는 것, good life와 같은 anything, 그와 같은 어느 것이 지속되는 periods, 그러니까 모든 사람이 잘 살고 행복하는 그러한 것의 period, 지속 시기가 periods
have usually been short. 대단히 짧았음에도 불구하고. 그러니까 태평성대가 그렇게 길지 않았음에도 불구하고 they have also usually been long enough. 이때 they는 위에 있는 the periods. 그러나 역사적으로 보면 그렇게 짧았는데 they have also usually been long enough. 그 짧은 시기가 뭐뭐하기에 충분히 긴 시기였었다. 그러니까 국민들의 의식이나 하는 것들을 누그러뜨려서 그렇게 역사적인 생각을 하지 않는 쪽으로 가기에 충분한 시기였다. Lull people into the delusion that 사람들을 lull은 유혹하고 달래는 거야. 아, 괜찮아, 괜찮아. people들을 사람들을 달래서 이러한 망상으로 이끌어들이기에 충분하였다. 짧은 것 같지만 충분히 길었다. History is something disagreeable. 역사는 원래 disagreeable. 그렇게 만족스러운 것이 아니에요. 동의할 수 있는 것이 아니다. That is never going to overtake their own generation. 그 자신들의 세대를 따라잡을 수 있는. 그 역사는 언제나 뒤에서 기록이 되는 거지 우리가 앞서 이렇게 나아가는 우리 세대를 따라잡아서 거기에서 뭔가를 부과할 수 있는 것이 결코 아닌 something that is never going 그렇게 할 수 없는 그렇게 만족스러운 것이 아니다. 그러니까 그냥 살아. 행복한 세대에서 라고 하는 delusion, 망상, 착각으로 이끌어들이기에 충분히 길었었다. 행복의 시기가 짧았지만 사람들에게 역사적인 생각을 하게끔 하기에는 하지 못하게끔 충분히 길었다. Though they know quite well that 물론 사람들이 people 충분히 잘 알죠. In other times and places 다른 시대에 다른 장소에서 그러니까 우리가 지금 21세기 초에 살고 있지만 다른 시대 20세기 후반 18세기 중반 임진왜란이 일어났던 1592년 역사 이러한 시기 또 다른 장소 지금 내가 살고 있는 곳이 아닌 다른 지역 지금 우리나라가 아닌 다른 나라 Other people have sometimes met with historic disasters. 다른 사람들도 역사적인 재난을 가끔은 겪고 만났었다. meet with는 겪다라는 것이 좋습니다. 그냥 만나고 헤어지는 게 아니니까요. 다른 사실을 충분히 잘 알면서도 지금 우리가 살아가고 있는 시대를 역사는 결코 뒤쫓아와서 우리를 잡을 수 없을 정도로 그래서 역사는 즐거운 것이 아니야 라고 하는 그녀가 그대로 놔도 이렇게 망상적으로 이끌어들이기에 충분히 시기적으로 긴 시기였다. 그러니까 평안하고 번영하는 시기에는 사람들은 역사적인 생각을 하지 않는다. 역사적인 생각이라고 하는 역사를 이렇게 바꿔놓고 국가의 전망에 처했을 때 국가를 위할 수 있는 그런 생각을 하지 않는다. Unnatural and laborious thinking. 부자연스럽고 힘든 생각. Historical thinking in prosperous times. 그런 시기에는 prosperous times에 historical thinking을 하지 않는다고 그랬죠. 물론 그 시기에 historical thinking 하면 중요하겠지만 제목은 아닙니다. What thinking means to human beings. 생각이 인간에게 미치는 의미하는 바 그것도 아니고요. Human disinclination to do historical thinking. 역사적인 생각을 하지 않으려는 인간의 습성. 답은 4번입니다. 15강과 더불어 16강도 제목을 찾는 문제들로 각각 8개의 지문을 구성해서 같이 공부해 보았습니다. 제목을 비교적 쉽게 찾을 수 있어요. 이런 것들은. 왜냐하면 거기에 주제가 될 수 있는 표현들 또 제목을 이끌어낼 수 있는 것들이 눈에 띄기 때문에 그랬죠. 지금까지 강의를 함께 해 주셔서 감사합니다.